proudly presents Psychology Association Annual Report of the year 2020-21. Strength of students and faculties in the department. We have 7 teachers and 1 lab assistant. There are 38 students doing first year undergraduation, 38 students doing second year undergraduation, and 38 students doing third year undergraduation. There are 19 students doing first year post graduation and 18 students doing second year post graduation. There are 12 research scholars, including teachers. Office bearers of the academic year 2020-21. President Akhilesh Thomas Sunny, 2nd PG. Secretary Fatima Siat, 2nd DC. Joint Secretary Abhijit Sajeev, 3rd DC. Magazine Editor Nanda S, 2nd DC. Sub-editors Ashwati K and Advait Bino, both from 2nd DC. Executive members Surya Sushil, 2nd PG. John Paul, 3rd DC. Adulya S, 2nd DC and Justin G. Jose, 1st DC. Teacher in charge Dr. Mary Kuti PJ. As part of Centenary Year celebration, we conducted Centenary Webinar Series by distinguished alumni. Dr. Ajayan Pillai, batch 1990 to 1993, conducted webinar on the topic Mental Health Apps, Usage and its Implications on July 25, 2020. Father Shijo Kanyadatham Kunel, batch 1998 to 2001, conducted webinar on the topic Post-Traumatic Growth, Theory and Practice on 8 August 2020. Dr. Thomas P. Matthew, batch 1963 to 1966, conducted webinar on Mental Illness, Thinking Pattern and Criminal Behavior and Overview on August 22, 2020. Mr. Lenny Philip, batch 2000 to 2003, and Dr. Sandhya Isabella Fernandez conducted webinar on Accept and Commitment Therapy, a brief introduction and overview on September 5, 2020. Mr. Shias KM, batch 2006 to 2009, conducted webinar on From Earning a Degree in Psychology to Becoming a Civil Service Exam Topper on September 19, 2020. Dr. Vasugi Madhivanan on Professional Supervision and Overview and Orientation to Rise Up Model on September 26, 2020. Dr. Soni Joseph, batch 1967 to 1971, on Systematic Approach to the Psychopharmacological Management of Common Psychiatric Disorders Based on Symptoms on October 3, 2020. Dr. Kirti Pai, batch 1992 to 1995, conducted webinar on Marine Psychology, an Emerging Field for Psychologists. Asna M. Nasrin, batch 2007 to 2010, conducted webinar on Practice of Psychology in the Indian Armed Forces on November 23, 2020. Indian Academy of Sciences, Bangalore, International Science Academy, New Delhi, the National Academy of Sciences, India, Allahabad, in collaboration with UC College, Department of Psychology, Zoology and Biosciences, conducted Science Academy's lecture workshop on Current Trends in Brain Development and Behavior on 2nd and 3rd January 2021. Now, let's move on to achievements of this academic year. Achievements of faculty members. Teachers were resource persons to various state level and national level webinars, workshops, training programs organized by MHRD, various NGOs and educational institutions. Teachers are actively included in research and publication. 2 PhDs under the guidance of Dr. Vidya Ravindranathan and Dr. Neelima Ranjit, assistant professors of the department, were awarded by Bharatiyar University. Achievements of research scholars. Research scholars have done 14 paper presentations and published 9 papers. They were also resource persons to various webinars. Achievements of students. University rank holders, PG. Celine Anna John, 2nd rank. Susan C. Babu, 3rd rank. Guido George, 4th rank. Feba Johnson, 5th rank. Anjana Raj, 7th rank. Sylvania Dominic, 7th rank. And Litty Mary Joseph, 10th rank. Shadia Jasim, 3rd DC pass out, got admission for post-graduation in IIT Delhi. Shias KM, our alumnus, cleared UPSC exam 2019 with 422nd rank. Tanuja Faisal cleared UGC NET exam
and Jerin Philippos cleared UGC NET with JRF. Both studied UG and PG in our department. Jilsi P., our alumnus, was one of the resource person for world record event in which most number of clinical psychologists presented a webinar on mental health to different spectators simultaneously. Our teachers and students also participated in it. First prize in MG University Western Group Song. Tom Johnson, 2nd PG pass out, Surya Sushil, 2nd PG, Sarah Sadoop, 1st PG, and Abel Thomas Chaji, 3rd DC. Anju Paul and Sri Lakshmi KS from 2nd PG won 2nd prize in inter-college debate conducted by Srinarayana College, Chembaranthi, in Fortis Online Intercollegiate Psychology Fest by Christu Jyoti College. Muhammad Rashid Najib, 1st DC, won 1st prize for budding psychologist, and Elizabeth Jaimon, 3rd DC, won 2nd prize for quiz competition. Sri Lakshmi KS, 2nd PG, was the judge for Saviskara 2020, Tavanish's annual celebration for specially able students. Pallavi A. Rao, 2nd DC, attended RDC launch camp and YEP final selection camp, both held in Kozhikode. Competitions conducted by NCC. In patriotic dance, Mitra Ashtamurthy of 1st DC won 2nd prize and Elaine Mariam Matthew of 1st DC won 3rd prize. In push-up competition, Muhammad Rashid Najib of 1st DC won 1st prize and Pranav Surendran of 1st DC won 3rd prize. In face painting competition, Hridya PS of 1st DC won 1st prize. Rosmol Joss of 1st DC won 1st prize in elocution competition conducted by Commerce Department and 2nd prize in elocution competition conducted by History Department. Mitra Ashtamurthy of 1st DC won 2nd prize in Human Rights Quiz conducted by History Department, and Rosmol Joss of 1st DC won 1st prize in Caption Writing competition conducted by NSS. Let me conclude the report. Thank you. Good morning everyone. നമ്മുടെ സൈക്കോളജി അസോസിയേഷന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു കയ്യെഴുത്ത് മാഗസിന് രൂപം കൊടുക്കുക എന്നത്. ഈ വർഷം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരസ്പരം കാണാനോ കോളേജിൽ വരാനോ സാധിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുമെന്നത് ഒരു വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു. എന്നാൽ അധ്യാപകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മികവുറ്റ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കി. നമ്മുടെ മാഗസിൻ ഇൻസോലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശനം നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോടകം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ കോളേജിലെ മികച്ച ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ആകുമെന്ന് അച്യുതൻ സാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച 2ാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനി നന്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. നമുക്ക് ഈ വർഷം ഒരു മാഗസിൻ ഇല്ലാതെ പോകരുത് എന്നു മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച സൈക്കോളജി അസോസിയേഷൻ 72 പേജുകളുള്ള മനോഹരമായ ഒരു മാഗസിൻ സമ്മാനിച്ച നന്ദയെയും ടീമിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വളരെ നിശബ്ദമായി ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ആണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇതിലേക്കായി കഥകളും ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും എല്ലാം സമ്മാനിച്ച എന്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ നന്ദ. ഈ മാഗസിൻ ഇൻസൊലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എത്താൻ പാകത്തിന് ആയി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം അഭിമാനമുള്ളൊരു മൊമെൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗസിൻ ഇറങ്ങുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും സംശയമായിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ മേരിക്കുട്ടീസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വർഷം മാഗസിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നമ്മൾ കോളേജ് തുറക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ജാനുവരി ആയപ്പോഴാണ് കോളേജ് തുറക്കുന്നില്ല, അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ മാഗസിൻ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. തീമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ശരിക്കും ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പേജും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് സെയിം ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഡിസൈനിങ് അറിയാത്ത ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എല്ലാ
എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടും കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ ടീമായിരുന്നു നമുക്കുള്ളത്. അതിൽ ഓരോരുത്തരും അത്രയും തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാനാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പാതിരാത്രി വരെ കുത്തിയിരുന്ന് ഡിസൈൻ മോശമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ആയിരുന്നു നമ്മുടേത്. ഓരോരുത്തരും സന, നിഹാല, മീത, സഞ്ജന, അനഘ, അശ്വതി, കാർത്തിക ഓരോരുത്തരും അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഫാത്തിമ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മുതലേ ഇപ്പം മാഗസിൻ എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചെന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കാനാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഫാത്തിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുറേ പേര്, ഇപ്പോൾ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നവരും അതല്ലാതെ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാളെങ്കിലും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താനും ഒക്കെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മേരിക്കുട്ടി മിസ്സാണെങ്കിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന ലോങ് ഓഡിയോസ് വരെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് തരുമായിരുന്നു. അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അഭിജിത്ത് ചേട്ടൻ, ജോം ചേട്ടൻ, ശ്രീജയ ചേച്ചി, അമൃത ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ അനൂപ ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ പഴയ മാഗസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അഡ്വൈസും ഒക്കെ തന്ന്, അതുപോലെ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി. പിന്നെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ പി ജിക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഷൈന ചേച്ചി, സൂര്യ ചേച്ചി അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഉടനെ മാഗസിൻ തന്നു. അവരോട് രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളിലും കൂടുതൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് തരൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തീം കൺവേ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയാനുള്ള മാർഗം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ലിമിറ്റേഷനായിരുന്നു. പിന്നെ അതല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം പേപ്പേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ഗാലറിയിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാതിരാത്രി വരെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വെല്ലുവിളികൾ. പക്ഷെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയി. എന്തായാലും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതിന് വായിക്കുന്നവർക്കും അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻസൊലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. The founding father of Psychology Department of UC College, the first psychology department in Kerala. Dr. V.K. Alexander has the credit of being the first clinical psychologist in Kerala. He secured doctorate from Princeton University, USA. Sir joined UC College in 1948 as professor of psychology when psychology was offered as a subsidiary paper for philosophy. He popularized psychological interventions and made general public aware
of various psychological problems through his writings and therapies. His name was known to almost all students who studied in UC College during his period. Being a very affectionate and academically brilliant teacher, Alexander Sir was a role model to his students and colleagues. He retired from service in 1976. After his demise in 1987, his students and the faculty members decided to conduct a seminar and alumni reunion in his name, which is continuing gloriously till date. Professor T. Simon, in every sense a true head of the department, was a vibrant presence who spread love and affection and always inspired his students. He joined the psychology department, Union Christian College, in 1966. He could make learning an enriching experience for his students and motivated them and also his colleagues to do their best with his systematic and perfectionist manner of handling work and relationships. He is well known for his teaching style of explaining even the minute details of the syllabus, connecting it with the advanced researches. He retired in 1995. Now, even in the midst of health concerns, he was so delighted to give a message to his students. Wish you the very best for the centenary celebrations. Dr. P.N.O. Tharagan, our beloved Tharagan sir, joined the department around 1968 after obtaining doctorate degree from Kerala University under the guideship of Professor E.I. George. Later, in 1977, he moved to Calicut University. He also worked in Nigeria for some time. Students remember him as a very pleasant person who maintained personal relationship with his students. He used to call every student by name. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. 1954 UC കോളേജ് പഠിച്ചു. 69 ലെക്ചറായി. സമീർ സാറ് എൻ്റെ കൊളീഗായിരുന്നു. ഞാൻ വർഗീസ് പോളിൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്നു. സി കോളേജിന് സൈക്കിൾ ഇതേപ്പാണ് ദൈവം എനിക്ക്. Dr. K. Kunyakrishnan sir is an alumnus of Psychology Department, UC College. He began his career as a teacher here in UC in 1972. Later, he became head of the Psychology Department of Calicut University. Subsequently, he has become the Vice Chancellor of Kannur University and consultant of MAC. He is fondly remembered by his students as a caring and affectionate teacher. Kunyakrishnan sir has instituted the Dr. V.K. Alexander Memorial Scholarship for the most outstanding student in academic and extracurricular activities. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. 1970 സർവകലാശാല ഡിഗ്രി ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഞാൻ അവിടെ 1967 മുതൽ 1970 വരെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. പിന്നീട് 1973 മുതൽ 76 വരെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. 1967 മുതൽ 70 വരെ ആലുവ UC കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു കോളേജ് തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ലഭിക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ കോളേജിൽ നിന്നും എൻ്റെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അന്ന്
ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ. അദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ. സൈമൺ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ തരകൻ സാർ എന്നിവർ അധ്യാപകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനഃശാസ്ത്രം എന്നാൽ ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കേരളമൊട്ടുക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ UC കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേരുന്നത്. അവിടുത്തെ പഠന രീതി, അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതുപോലെ കോളേജിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കൽ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി വളരെ ഭംഗിയായി അക്കാലത്ത് UC കോളേജിലെ അധ്യാപകരും അവിടുത്തെ സമൂഹവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് പരിപോഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ റോൾ മോഡൽ, ഒരു അധ്യാപകൻ, ഗവേഷകൻ, പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ എന്ന അധ്യാപകനുള്ളത്. വളരെ ലളിതമായി ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ജുബയും മുണ്ടും, ആ കുറുകിയ മനുഷ്യൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വരികയും മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ സാധിച്ചു. എന്നോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ആ അധ്യാപകൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, പഠനകാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പഠനേതര കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ വച്ചിരുന്നു. സ്കിന്നർ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചാണ് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിരുന്നതും ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നതും. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു. പല ദിവസങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രോഗികളുമായി സംവാദം നടത്തുന്നതും മനഃശാസ്ത്ര രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതുമൊക്കെ കാണുവാനും നേരിയ പരിശീലനം ലഭിക്കുവാനുമൊക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സാ രീതി, കൗൺസിലിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പ്രയോജനം സർവകലാശാല തലത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ആലുവ UC കോളേജ് മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെമിനാർ നടത്തുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ പതിവ് തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസരമായിരുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിർബന്ധപൂർവം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം, സെമിനാറിൽ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ, മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികാശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ മാതൃകാപരമായിരുന്നു എന്നും പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകാനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദവും അവിടെ രൂപപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.
മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജോയ്, പ്രൊഫസർ KP ജോയിയും അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി ജോസഫും. KP ജോയ് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. സണ്ണി ജോസഫ് എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജൂനിയറായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നീട് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലേക്കും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലേക്കുമൊക്കെ മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നാക്കിൽ കൺസൾട്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം വിടുതൽ നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരവസരമാണ്. മാത്രമല്ല മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പല നൂതന സങ്കേതങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് 1967-കളിൽ അന്ന് ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം, അഗപ്പെ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലവ്, അഹിംസ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ പറയുമായിരുന്നു. ആ തലത്തിലേക്ക് മനഃശാസ്ത്രം എത്തിയിരിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അഗപ്പെ അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ്ലെസ് ലവ് എന്ന സങ്കേതത്തിലും ഉളവായിരിക്കുന്നത്. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതമായിരുന്നു. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ മറ്റൊരു കോളേജിലും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിപ്രഗത്ഭന്മാരായ അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അന്ന് UC കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും കാനഡയിലുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർ, ഉന്നത ഡിഗ്രികൾ ലഭിച്ചവരൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവർ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളിലും ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളിലും പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വളരെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ സന്ദർഭം യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം, അടുത്ത ബന്ധം ഉളവാവുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നീട് 10-40 വർഷം ഒരു അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടറെ പോലെയുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എപ്പോഴും മനസ്സിൽ. പിന്നീട് പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സിലായാലും പുറത്തായാലും അവരുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി തീർന്നത് ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ അവരുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം യാന്ത്രികമായി തുടരുമ്പോൾ UC കോളേജിൽ മാത്രം അതിനൊരു ജൈവരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണം. ഈ ജൈവരൂപമാണ് ആ കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാതൽ. അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഒരു ചുമതലയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലമാണ്. ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100 വർഷം വലിയ ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 100 വർഷത്തിനകം വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുമതല എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം, വളരണം. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് വീണ്ടും ഒരു സർവകലാശാലാ തലത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമായി വളർന്ന് പന്തലിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി
ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ഒരു അധ്യാപകനുമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വന്നു ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകരോട് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Lovingly called as Achan Sir, Reverend Thomas John is a jovial and friendly person who knew the best way to enter his students' hearts. Abnormal psychology was his favorite area, and he made sure that each and every concept in it is thorough for his students by citing many case studies as examples. A man with a vision, Achan believes in inspiring youngsters to think higher and act with social commitment. His love for music and cooking have also given soothing and rich experiences for his students. He could lead the department to greater heights while being the head of the department when PG in psychology was introduced under his initiative. Achan retired from official service in 2003. However, he continues to play a major role in setting high ideals for the college, being the manager of our college. Achan Sir has already shared his valuable experiences during the inaugural session. With her love and affection for generations, Dr. K. E. Leelama or Leelama Miss is known for her dynamic personality, intense commitment to work, and love for her students. She joined the department in 1977 and the students remember her as one who never lets them sleep in her class. She used to move around the class to catch the attention of every single student. Organizational behavior, once a not very sought after area, turned into one of the most interesting subjects only because of her. Leelama Miss has been very particular about her students being very systematic and committed and could even drive them to engage in several extension activities of the college. Under her guidance, students turned out to be socially productive. Even after her retirement from service in 2008, she continues her strong association with the department. Dear old students, teachers and present students, എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 2nd സാറ്റർഡേ അലക്സാണ്ടർ മെമ്മോറിയൽ അലൂമിനി ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ ഒത്തുചേരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സെന്റിനറി ഇയറിൽ ക്യാമ്പസിൽ ഒത്തുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ വെർച്വലായി നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുകയാണ്. അലക്സാണ്ടർ സാറിനെ ഓർക്കാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈതൃകം ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. 1977 ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ സാറ് UGC പ്രൊഫസറായി 3rd ഇയർ സൈക്കോളജിയിൽ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. 1987 സാറ് മരിക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ മകളും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. പിന്നെ പ്രൊഫസർ സൈമൺ സാർ തിരുവല്ലായിലുണ്ട്. കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിക്കുന്നു. സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല, ഈ സെമിനറി ഇയറിൽ 1921 മുതൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും മറ്റു ജോലിക്കാരെയും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. UC കോളേജിൻ്റെ അക്കാഡമിക്, നോൺ അക്കാഡമിക്, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തുടരാനും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുവാനും ഉള്ള കഴിവ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കീപ് SMS to sweep COVID-19. Be safe, Leelama Miss. With 30 plus years of experience in the department, Dr. Molina Susan Thomas, or Molina Miss, is etched in the hearts of her students for her enthusiastic teaching style. Her warm and caring nature comforted the hearts of many. She joined the department in 1976 and students remember her for eloquence and clarity of thought.
She served as a head of the department for 5 years and has influenced many young minds. Though she retired from service in 2008, she maintains her strong bond with the department and the college. A very good morning to my dear friends, my colleagues, my dear students and the extended family of the Department of Psychology. ഞാൻ മണിക സുസിൻ തോമസ് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 76-2008 കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു. UC കോളേജിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും തന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ സർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും UGC വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സാറിനോടൊപ്പം അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. വളരെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് സർ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരോടും ഇടപെട്ടിരുന്നത്. ബാഹ്യമോടികൾക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ആ ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഉപദേശങ്ങളും അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ക്ലാസുകളും വിദ്യാർത്ഥികളാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ ഇന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേറെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തല്ലും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് ഡോക്ടർ VK അലക്സാണ്ടർ മെമ്മോറിയൽ സെമിനാർ. ഒരു അസാധാരണമായ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആനുവൽ സെമിനാർ. ജീവിതത്തിന്റെ പല തലത്തിലും പല മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രായഭേദമന്യേ കുടുംബസമേതം വരികയും അലക്സാണ്ടർ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് യുവതലമുറയ്ക്ക് എന്നും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഈ കൂടിവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയും മക്കളെയും കൂട്ടി വരുന്ന ആ സുദിനം ഓർമ്മയിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്നു. അത് ആനന്ദകരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതും അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിമിതമായ എന്നാൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ലോകം എന്നും പടർന്നു പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് കാണുവാനുള്ള ഈ ഉദ്യമം വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ഹൈലി വൈഡ്സ്പ്രെഡ് നെറ്റഡ് ഫാമിലി യൂണിറ്റായി സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളർന്നു എന്നത് ആനന്ദകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. സേഫ് ഹെൽത്ത്. Thank you. Being young and with his brisk personality, Verghese Paul Sir, fondly known as VP Sir, was more of a friend than a teacher. He was meticulous and prompt in all his works. He joined Union Christian College in 1990 and left our family to join Prajodi Niketan College, Thrissur, as head of the department in 1996. Currently, he is working as head of the department in Sahridya College. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഈ വരുന്ന സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഇത് മാർച്ചിലാണ് നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷേ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെയും മറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കാരണം കൊണ്ട് ഇത് പ്രീപോൺ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. ആലുവ UC കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിയും പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആലുവ UC കോളേജ്. അങ്ങനെ 5 വർഷം UC കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും 5 വർഷം UC കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇത് വലിയ മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നെപ്പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാസാഗരമായ UC കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കടാക്ഷത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ
നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു. അതാണ് UC കോളേജിൻ്റെ മഹത്വം. മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ നന്മയാണ്. മനസ്സിന് നന്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ പഠിച്ച വിഷയം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നാണ്. ഒത്തിരി പേരെ പഠിപ്പിക്കാനിടയായി, ഒത്തിരി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുവാനിടയായി, ഒത്തിരി നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കിട്ടുവാനിടയായി, വിദ്യാർത്ഥികളെ കിട്ടുവാനിടയായി. ഇതിനെല്ലാം ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അവിടെ പഠിപ്പിച്ച കാലഘട്ടം ഇന്നും വളരെ ഊഷ്മളമായ ചിന്തയായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും നന്ദിയോടെ, എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ, എല്ലാവരോടും സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഈ ചടങ്ങ് വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമാകട്ടെ. അവരവരുടെ ബാച്ചുകളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുവാനും അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും ഈ അവസരം അവർക്ക് സഹായകരമാകട്ടെ, നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഈ അവസരം നൽകിയ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്